এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস নি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আসুন একই ছাদের তলায় সুবিস্তৃত গ্রাহক পরিষেবা উপভোগ করুন। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়, সঙ্গে প্রতি গ্রামে 100 টাকা ছাড়। 27 মে থেকে 15 জুন হীরের গয়নায় লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। সোনার সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন এবং প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ, বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার। এছাড়া তো আছেই সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গয়নার সম্ভার এবং দ্রুততম কাস্টমাইজড অর্ডার ডেলিভারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFA University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Icaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Icaria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. আসুন একই ছাদের তলায় সুবিস্তৃত গ্রাহক পরিষেবা উপভোগ করুন। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়, সঙ্গে প্রতি গ্রামে 100 টাকা ছাড়। 27 মে থেকে 15 জুন হীরের গয়নায় লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। সোনার সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন এবং প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ, বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার। এছাড়া তো আছেই সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গয়নার সম্ভার এবং দ্রুততম কাস্টমাইজড অর্ডার ডেলিভারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFA University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition.
Within the realms of Icaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Icaria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFA University Tripura. Dream big. Khulum khaja to no Swarnakomal Jewelers ni bakhakte Tripura hasini joto lukurong no ani khaka hamya faro o Swarna akshenote Pani first May ni shimi 11 May jora norgni bage offer chenge razang nai Swarnakomal ni Udaipur te Agartala showroom mo o offer tonai Firanza Paithani 300 of date diamond Paithani per gram 100 of tea logeo tonai 100% making charge off Mega lucky draw te lucky draw tonai Ranza ni necklace te Ranza ni puisha te bumper offer a tonai diamond earring I bring the tonai ransak ni coin te shokak burazang nai Hiding ken jotono lam show Hambangai স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024 বিশেষ অফার প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড় তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রবিবার খোলা থাকবে শোরুম রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া সবার সাদর আমন্ত্রণ শর্তাবলী প্রযোজ্য This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Churaibari Watch Post Police again searched out 14 cartons which contain 2,100 bottles of cough syrup from a vehicle bearing number HR37E4232. East Agartala police again arrested 3 Bangladeshi nationals who came to the state illegally. Police arrested them from Chandrapur ISBT. Indian rupee cash, Bangladesh taka cash and a mobile phone were recovered from the Bangladeshi.
Again, a man was severely injured in a road accident with a scooty on Wednesday night. West Agartala police immediately rushed to the spot after the news of the incident was sent to them. This incident took place at the M flyover area. Corpse of Karim Khan from Melagar Indranagar area was finally recovered floating at Gumati River of Melagar Grantali area after 3 days on Thursday. Melagar police were immediately informed after the recovery of the body. To cover up their own failure on Thursday, engineers working in the power department staged a protest in front of the Power Corporation office at Banamalipur in the capital. AGM of Power Department Mita Shaha and others were present. State BJP President Rajiv Bhattacharjee paid house-to-house visit at Banamalipur Constituent Assembly area on Thursday. During his visit, he tried to learn the problems faced by the people during the cyclone. Bringing to you the news of the day. Churaibari Watch Post Police again searched out 14 cartons which contain 2,100 bottles of cough syrup from a vehicle bearing number HR37E4232. Also, police arrested 3 people in relation with the recovery of cough syrup. The arrested are Gambir Singh, Kuldev Yadav and Santosh Yadav. Success of Assam Churaibari police again in an anti-drug campaign. Not a single day passed without a news of recovery of intoxicating substances from different places. At the same time, police are working with their might to arrest the dealers. Likewise, Churaibari Watch Post Police again searched out 14 cartons which contain 2,100 bottles of cough syrup from a vehicle bearing number HR37E4232. In the details, it is known that a truck vehicle bearing number HR37E4232 was coming from Guwahati towards Tripura with full of online parcel. At the same time, when the vehicle reached to Churaibari Watch Post, police started searching for the vehicle and recovered 14 cartons which contain 2,100 bottles of cough syrup. Also, police arrested 3 people in relation with the recovery of cough syrup. The arrested are Gambir Singh, Kuldev Yadav and Santosh Yadav. Assam police lodged an FIR under NDPS Act and presented the arrested to the court. Bureau Report, Chini Khorang. East Agartala police again arrested 3 Bangladeshi nationals who came to the state illegally. Police arrested them from Chandrapur ISBT. Indian rupee cash, Bangladesh taka cash and a mobile phone were recovered from the Bangladeshi. As secret sources was sent to East Agartala police on Wednesday evening that 2 men and a woman were roaming around at Chandrapur ISBT and it is suspected that they might be a Bangladeshi. And as soon as the information was sent to them, police went at the spot and started interrogating them. Later, they came to learn that those people came to India illegally and they are from Bangladesh. Indian rupee cash, Bangladesh taka cash and a mobile phone were recovered from the Bangladeshi, said the UC of East Agartala Police, Sanjit Sen. গতকালকে বিকাল ৩টার সময় আমাদের কাছে আমাদের মোবাইল অফিসার ছিল এসআই দিলীপ দাস একটা ইনফরমেশন এসেছে থানাতে চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে এখানে 3 জন লোক সন্দেহভাজন ঘোরাফেরা করছে তাদের সাসপিসিয়াসলি মুভমেন্ট দেখে আমাদের ফোনটা আসে তখনই সাথে সাথে আমরা ওই অফিসারকে ওখানে পাঠাই চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে গিয়ে 3 জন লোককে পায় তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তারা স্বীকার করে তাদের নাম ঠিকানা বলে এবং তারা বাংলাদেশী হিসেবে তারা স্বীকার করে তখন তাদের তল্লাশি করে এখানে তাদের সার্চ করা হয় করার পর দেখা ওমেন স্টাফ ছিল তাদের কাছে একটা মোবাইল ছিল বাংলাদেশি কিছু টাকা ছিল ইন্ডিয়ানও কিছু টাকা ছিল
তো তাদের এগেনস্টে একটা স্পেসিফিক কেস আমরা নিয়েছি। তারা অবৈধভাবে উইদাউট পাসপোর্ট এবং ভিসাতে তারা ভারতে এসছে। তো তাদের কাছে একটা কেস হয়েছে। আজকে আমরা তাদের কোর্টে পাঠাবো। কোর্টে পাঠিয়ে তাদের দুজন পুরুষ আছে, তাদের পুলিশ রিমান্ড চাইছি আমরা। এখানে প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশনে যেটা আমরা পেয়েছি, তারা কুমিল্লা থেকে ভায়া সোনামুড়া বর্ডার দিয়ে তারা ক্রস হয়েছে এবং তারা প্রথমে রেল স্টেশনে গিয়েছিল আগরতলা। তো রেল নেই কালকে, তখন মানুষকে জিজ্ঞেস করে তারা বাস স্ট্যান্ডে চলে এসছে। তো তারা অ্যাকচুয়ালি তারা কাজের জন্য এখনও তাদের যেটা বলা হয়েছে তারা কাজ করার জন্য পাঞ্জাবের দিকে যাবে। তো এতটুকু পর্যন্ত রিভিল হয়েছে। বাকিটা পুলিশ রিমান্ড এনে কে তাদের হেল্প করেছে, কে তাদের আমাদের যে ভারতীয় কে টাউট তাদের পাস করেছে, সাহায্য করেছে, সেটা আমরা বের করব আমরা ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে এবং তার মোবাইল ডিটেলস দেখে ওই টাউটকে আমরা অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করব। তাদের নামগুলি হলো, একজন হলো মোহাম্মদ নূর মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আর মহিলাটার নাম হলো আসকামুল হাসনা। Police presented them to the court on Thursday by asking remand. Also, police said that they will soon find out the other people who are related with the incident. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Again, a man was severely injured in a road accident with a scooty on Wednesday night. West Agartala police immediately rushed to the spot after the news of the incident was sent to them. This incident took place at the M flyover area. Road accidents is reported every day and many has lost their lives in an accident. Such accident is reported again on Wednesday night. In the accident, again a man was severely injured in a road accident with a scooty on Wednesday night. This incident took place at DM flyover area. West Agartala police immediately rushed to the spot after the news of the incident was sent to them. Later, the injured was taken to IGM hospital after the incident. Actually, scooty দিয়ে একটা ছেলে আসছিল এটিনগর দিক থেকে, সেটা ডিএম ফ্লাইওভারে নামতে চেয়েছিল। তো ফ্লাইওভারের উপরে খুব স্পিডে ছিল বাইকটা। হ্যাঁ, তখন আমি বাড়িতে যাচ্ছিলাম, তখন আমি দেখি তার বাইকটা খুব স্পিডে ছিল। তখন ওর পরে খুবই ইনজিউর্ড হয়েছে। তো আমি থানা গিয়ে কল করেছি, ফায়ার সার্ভিসে কল করেছি। ফায়ার সার্ভিস এসে লোকটাকে নিয়ে গেছে থানা হসপিটালে, আর স্কুটিটা আমি থানাতে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি। মানে এটাতে কি মানে একজন ছিল গুরুতর আহত। মানে অন্য কোনো গাড়ির সাথে ধাক্কা? না, কোনো গাড়ির নেই, সিঙ্গেল। মানে ব্যালেন্স রাখতে পারেনি? ব্যালেন্স খুব স্পিডে ছিল, প্রায় 100 স্পিডে। দুইজন ছিল? একজন ছিল। প্রায়শই দুর্ঘটনা হচ্ছে, এই বিষয়টা আপনারা কিভাবে দেখছেন? অ্যাকচুয়ালি ট্রাফিক দপ্তর এবং ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ তো সবসময় দেখে, হ্যাঁ, ট্রাফিক কন্ট্রোল যাতে করানো যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভায়োলেটররা এরকমভাবে ভায়োলেট করে যেটা মানে অসম্ভব হয়ে পড়ছে, মানে সেই স্পিড লিমিটটা কমানোর জন্য। তো কিছু কিছু সময় হয়ে যায়, 10টা পর থেকে তো নাকা দুটা বন্ধ থাকে। তারপরে এখন তো 10টা বাজেনি, 9:30 50টা টাইম হয়েছে, কিন্তু ওভার স্পিডের কারণেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। এই জায়গাটার নাম ডিএম ফ্লাইওভার, ঠিক ফায়ার সার্ভিস উপরে। However, police said that this incident took place due to overspeeding. It is to be noted that most of the road accidents occur due to overspeeding of vehicle. Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. Corpse of Karim Khan from Melagar Indranagar area was finally recovered floating at Gumati River of Melagar Grantali area after 3 days on Thursday. Melagar police were immediately informed after the recovery of the body. On the last Tuesday after the cyclone, this man, Karim Khan from Melagar Indranagar area, went to Gumati River to pick up the woods which are washed away in the water during the rain. At the same time, he fell in the river and flows away with the wave. On the same day, fire service and NDRF Jawans were searching for his body, but they could not find out. At the end, corpse of Karim Khan from Melagar Indranagar area was finally recovered, floating at Gumati River of Melagar Grantoli area after 3 days on Thursday. কি হয়েছে ভাই? আজকে আমরা সবাই দোকানের মধ্যে আছি, আমরা পাড়ার যে জামাই পাওয়া যাচ্ছে না, 3 দিন আজকে লাশ পাওয়া
গাঙ্গে নদীতে ডুব দিছে, জাপ দিছে, পাওয়া যাইতেছে না। আজকে আমরা লাশ পাইছি, এনডিআরএফ কর্মীরা ফায়ার সার্ভিস তারা ঘটনাস্থলে অনেক খোঁজাখুঁজি তল্লাশি করার পরও লাশ পাওয়া গেছে না। আজকে বৃহস্পতিবার 5:30 নাগাদ লাশ পাওয়া গেছে। এখান থেকে ফোন গেছে, আমরা দৌড়ে আইছি, পাবলিক আইছে, আইয়া একটা জনসমুদ্র হয়ে রয়েছে। কিন্তু পুলিশের খবর দিছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা, পাবলিকের থেকে মানে থানার পিএসও ফোন গেছে যে লাশ পাওয়া গেছে, আমরা আইয়েন। এখনও আইতে আসে না, প্রায় 2.5 ঘন্টা অতিক্রম হয়ে গেছে। আজকে যদি এনে আমার থেকে লাগে আর কি, যদি এনে কোনো পেন্সিডিল কিংবা গাঁজা মদের কোনো কিছু একটা পাওয়া যাইতো, পুলিশ তাড়াতাড়ি কার আগে কেডা বাঘ নিব, পকেটটা বাড়িতো, তারা ঘটনাস্থলে আইয়া ফুসতো। কিন্তু আজ লাশ পাওয়া গেছে, লাশের লাগে তারা কোনো হেলদুল নাই, তারা ঘটনাস্থলে অনাইয়া ফুটছে না, আমজনতা অনাইয়া রয়েছে, পাবলিক খেপে রয়েছে। কারণটা কিতা, এটাও কি মেলাগর পিএস কিংবা সুনামুরা পিএস তারা কোনো ভূমিকা নাই না কিতা? এখানে গেছে পরশুদিন মঙ্গলবার দুপুর 1টা নাগাদ একটা লোক, আমাদের এখানেরই করিম খান নামে একজন লোক নদীতে পড়ছে। পড়ার পরে এদিকের প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস এবং সুনামুরার সিপাহীজলা জেলার এনডিআরএফ টিম আইছে। আয়া অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রায় 24 ঘন্টা তারা তল্লাশি করছে। তল্লাশি করার পর এই লাশটা পাওয়া গেছে না। কিন্তু আজকে সকালে আমরা একটা খবর পাইলাম যে যেখানে পড়ছে এখান থেকে প্রায় 100 মিটার দূরে বডিটা ভাইসা উঠছে। তারপর আমরা এখানে আইলাম, প্রশাসনের খবর দেওয়া হয়েছে, প্রশাসন তারাও আইতেছে। বডি ঘুম দিতে উদ্ধার করবে করা হয়েছে না, এখনো পর্যন্ত বডি এখনো আছে, নদীতে আছে। প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়েছে, প্রশাসন আইসে, ফায়ার সার্ভিসের তারা আইসে, দেখা যাবে এখন কি ওই তো খবর পাওয়া সকাল 6টা ভোরবেলা, সকালবেলা মানুষ এখানকার লোকেরা খবর পাইছে, খবর পাই জানাইছে, জানাজানি হওয়াতে আজকে এখানে প্রচুর লোক জমায়েত হয়ে গেছে। কি হয়েছে এখানে? সকালবেলা আমরা নদীর ঘাটে আইছি, খাওয়ার পরে দিয়ে গিটা একটা মানুষ বাঁচতে বাঁচতে ওই দিক থেকে আইতেছে, আয়া আমার বাড়ি নামাজ আটকাইছে। তখন আমরা প্রশাসনকে ফোন করলাম, আমি ওসির কাছে। এই তো 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। এটা কি ওই যে ব্যক্তিটা আলাকি দত্ত গিয়া নদীতে যাচ্ছে ওই ব্যক্তিটা ওই, কিন্তু তারা 2 দিন পরে এনে টুয়াটুই গেছে, লোকটারা পাইছে না। এনে বালু তুলে যে হানা আছে একটা, আমরা বারবার কইছি যে হানাটার মাঝে দেখলে মনে হয় পাওয়া যাবে, কিন্তু ওখানে দেখা গেল এই হানাটা থেকে বাসা আবার এদিকে আইছে। এখানে অবধি ফায়ার সার্ভিস আইছে, আমরা ফোন করার পরে পুলিশ প্রশাসন আইছে না। ঘটনা 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। Later, Melagar police arrived at the scene and took the corpse of Karim Khan to the hospital for postmortem. On the other side, as soon as the recovery of the body of Karim Khan was told to the family members burst out in tears. Bureau Report, Chini Khorang. To cover up their own failure, on Thursday, engineers working in the power department staged a protest in front of the Power Corporation office at Banamalipur in the capital. AGM of Power Department Mita Shaha and others were present. The people of the entire state are aware of the failure of the Electricity Corporation Department. Common people are angry due to power outage across the state. Many offices of the Electricity Department were locked in places. Roads are being blocked to demand electricity, but the Electrical Department are still sleeping in peace. On Wednesday, lawyers joined the road blockade at the capital's fire service Chaumani demanding electricity. Realizing the urgency of the situation, Apu Pal, senior manager of Electrical Department office adjacent to IGM Hospital, rushed to the court premises. Then the angry lawyers put Apu Pal in the premises. Apu Pal will not be released until the power service is normalized in the court, the lawyers said. In the end, with the intervention of the minister of the department, the lawyers withdrew the movement. After this incident, the failure of the power department came to light. But to cover up their own failure, on Thursday, engineers working in the power department staged a protest in front of the Power Corporation office at Banamalipur in the capital. AGM of Power Department Mita Shaha and others were present. They allegedly said that the lawyers harassed Apu Pal, senior manager of the Electricity Department. আমরা সারা ত্রিপুরার ইঞ্জিনিয়ারিং সংগঠনের প্রকৌশলীরা আজকে এখানে মিলিত হয়েছি। আপনারা অবগত আছেন যে গত 2-3 দিন ধরে যে রামবেলির যে প্রাদুর্ভাব, এই প্রাদুর্ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আমাদের বিদ্যুৎ নিগমের সর্ব অংশের যারা প্রকৌশলী এবং কর্মচারীরা আছেন, সবাই রাত দিন 24 ঘন্টা পরিশ্রম করে মানুষকে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। এর মধ্যেই গতকালকে একটি ঘটনা যেটা খুবই নিন্দনীয়। আমাদের একজন অ্যাডভোকেট যিনি আইনজীবী,
আমাদের আইজিএমের যিনি সিনিয়র ম্যানেজার অপু পাল, উনি কর্তব্যরত অবস্থা ওখানে কাজ করতে গিয়েছিলেন। ওনার সঙ্গে অভব্য আচরণ এবং ওনাকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করেছে। এটার জন্যই আমরা আজকে সারা ত্রিপুরার সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং সংগঠনের যারা আমরা আছি, ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্রেটার্নিটি, আমরা এটার প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। এবং এটাকে সামনে রেখেই আমরা আজকে আমাদের এই বিদ্যুৎ নিগমের যিনি ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ওনার সঙ্গে আমরা সবাই মিলিত হয়েছি। ওনার কাছে আমরা একটা প্রতিকার চাইছি এবং উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে দপ্তর থেকে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার আইনি ব্যবস্থা ওনারা নেবেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আইনজীবী সবাই খারাপ না, কিন্তু যেই ভদ্রলোক কালকে এই অভব্য আচরণটা করেছেন, ওনার আমরা একটা দৃষ্টান্তমূলক যাতে শাস্তি হয় বা দপ্তর থেকে যাতে সেরকমভাবে ব্যবস্থা নেয় সেটা আমরা জানিয়েছি এমডি স্যারকে। উনি বলেছেন এবং আমরা এও প্রস্তাব রেখেছি যে ভোক্তাদেরকে যাতে বিদ্যুৎ পরিষেবাটা আরও সুন্দরভাবে দেওয়া যায়, এই ব্যাপারের জন্য দপ্তর আরও পদক্ষেপ নেয়। আমরাও আমাদের তরফ থেকে কিছু কিছু সাজেশন দিয়েছি যে এই সমস্ত যখন আমাদের ডিজাস্টার হবে তখন যেন স্পেশাল কন্ট্রোল রুম করে, এবং আপনারা জানেন যে 1912 যে আমাদের কল সেন্টার আছে ওটার সঙ্গে যেন আরও বেশি করে লোক গাড়ি দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা যেন করেন এবং ওনাদের কাজের তদারকি করা, সঠিক সময়ে কাজগুলি তোলা, এই বিষয়ে ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন এবং আজকে থেকেই হয়তো উনি কিছু কিছু হয়তো লিখিত অর্ডার আমাদের যারা নিচে কর্মচারী আছে ওদেরকে দেবেন যাতে কোনো কিছুর অভাব না হয়, গাড়ি বলুন, ম্যান পাওয়ার বলুন। যদিও এই সতর্কতামূলক অবলম্বন হিসেবে আগে থেকেই এই জিনিসগুলি দপ্তর থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের সরকার থেকেও বলা হয়েছে যে যা যা দরকার সবটাই যেন করে। কিন্তু আপনারা জানেন যেহেতু এটা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সেই কারণে সেটার মধ্যে একটা স্কিলড লেবার লাগে। আমরা সেই স্কিল লেবার যারা লাইনম্যান বলুন বা অন্যান্য যারা ওয়ার্কম্যানশিপ আছে সেই সমস্ত লোকগুলি এই সময়ে আমরা জোগাড় করে কাজ করছি। আমরা তা আগামী দিনে আমাদের এই থাকবে যে আমরা যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা জনগণের পাশে আছি, জনগণের সহযোগিতাও আমরা চাইছি। আমাদের বক্তব্য এটাই ছিল যে উনি একজন ইন্টেলেকচুয়াল লোক যিনি কালকে এই ঘটনাটা করেছেন, এটাই আমাদের মুখ্য বিষয় ছিল এবং আগামী দিনে যাতে ভোক্তারা সুন্দরভাবে বিদ্যুৎ পেতে পারে এই বিষয়ে আমরা এমডি স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। আচ্ছা, যার বিরুদ্ধে আপনারা কথাটা বলছেন যে আইনজীবীর বিরুদ্ধে, মানে কি ধরনের শাস্তি চাইছেন আপনি? কি মানে এটাই বলেছেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর? আইন অনুযায়ী যা হবে, কারণ একটা ইঞ্জিনিয়ার সে প্রকৌশলী সে কাজ করতে গেছে ডিউটিরত অবস্থা, ওনার সঙ্গে আইন, উনি তো আইনের লোক, উনি আইন নিজের হাতে দিতে পারেন না। ওনার যদি কোনো অভাব অভিযোগ থাকে উনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে, আমাদের সঙ্গে এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার এখানে আছে। আপনারা কি বলছেন কোনো ধরনের মামলা করবেন এই বিষয় নিয়ে? সেটা দপ্তর চিন্তা করবে। আমরা রিপোর্ট পাঠিয়েছি, ওখানকার যে সিনিয়র ম্যানেজার ডিজিএম স্যার আছে, আমাদের যেহেতু লিগেল সেল আছে, আমাদের কোম্পানি সেক্রেটারি আছে, আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি, ওনারা এবার চিন্তা ভাবনা করে আমরা চাইছি দ্রুত এটার ব্যবস্থা হোক। However, the employees of the power department are gradually realizing that the customers are suffering due to the lack of proper planning of the department. Now, let us see how much the office pays attention to the matter. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. State BJP President Rajiv Bhattacharjee paid house-to-house visit at Banumalipur Constituent Assembly area on Thursday. During his visit, he tried to learn the problems faced by the people during the cyclone. With the Rimal cyclone, different places of state, including the capital, falls in trouble. Likewise, different places of Banumalipur was also waterlogged during the cyclone. As a result, common people has to face an immense trouble, especially during the rainy season, which is why State BJP President Rajiv Bhattacharjee paid house-to-house visit at Banumalipur Constituent Assembly area on Thursday. During his visit, he tried to learn the problems faced by the people during the cyclone. দেখুন, এটা আমাদের পরম্পরা যে আমরা নয় বনমালীপুরের মানুষ কীরকম আছেন এবং সদ্য আপনারা জানেন যে রেমেলের যে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তো বিশেষ করে এই বনমালীপুর এলাকায় আমরা সবাই জানি যে জলমগ্ন হয়। তো সেই কারণে এবং সরকার গত দুদিন আগে আপনারা দেখেছেন মাননীয় মেয়র কমিশনারকে নিয়ে এই বনমালীপুর এলাকা আমি ভিজিট করেছি এবং যে জমাট জলের যে সমস্যা আমাদের সরকার সদার্থক ভূমিকা নিয়ে সেগুলি দ্রুত নিরসনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আগে যেভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা জল, দিনের পর দিন জল দাঁড়িয়ে থাকতো, কিন্তু এখন আমাদের সরকারের সদিচ্ছার ফলে যে কিছুক্ষণের মধ্যে এই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এরকম করে দেওয়া হয়েছে যাতে জল যাতে এক জায়গাতে না দাঁড়ায়। তবুও কিছু সমস্যা রয়েছে, এই সমস্যাগুলি সমাধান
করার জন্য এবং এলাকাবাসীরা কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন সেইগুলি দেখার জন্য বনমালীপুর এলাকায় আমি বেরিয়েছি। আমার সঙ্গে মণ্ডল সভাপতি এবং বুথের সভাপতি সবাই রয়েছেন। তো আমরা চাই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে যত পরিষেবা দেওয়া যায়, মানুষের পাশে থাকা যায়, সেই সংকল্প নিয়েই। কারণ আমরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি না। ভারতীয় জনতা পার্টির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জন্য কাজ করা, সমাজের জন্য কাজ করা, রাষ্ট্রের জন্য কাজ করা। তো সেই জিনিসটাকে পাথেয় করে আমরা সবসময় কাজ করি। তো কাজে এইটা আমাদের রুটিন ওয়ার্ক যে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের সমস্যা শোনা এবং তা যাতে দ্রুত সমাধান হয় তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া। যে দেখা যাইতেছে এই এলাকার বিধায়ক মানে যিনি রয়েছেন তিনি বিরোধী বিধায়ক, তিনি মানে কোনো মানে বাড়ি করে এই যে এত জল জমেছে কোনো দেখা যায়নি সেই বিষয়ে। আমি তো দেখিনি ওনাকে। এলাকাবাসীও বলছেন যদি আসলে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পেয়েছেন, এখন একটু বৃষ্টি গরম অতি তাপদাহ ছিল, তারপর আমাদের বৃষ্টি হয়েছে, কিছুটা ঠান্ডা পেয়েছেন, উনি এখন কুম্ভনিদ্রায় আছেন। তো আমি বলবো কুম্ভনিদ্রায় থাকুন, কারণ তারা রাজনীতি করে শুধু তাদের নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য। তাদের কাছে মানুষের পরিষেবা, মানুষের কাছে পাশে দাঁড়ানো এটা তাদের মূল বিষয়বস্তু না। তাদের কি উপকার হয়েছে, তাদের নিজের কি পরিবারের কি উপকার হয়েছে, তাদের কি দরকার সেটা নিয়েই তারা চিন্তা ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। এলাকায় ঘোরা, এলাকায় দেখা, এলাকার সমস্যা নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা, সেরকম ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। Besides, on this day, State BJP President Rajiv Bhattacharjee also criticizes Banamalipur MLA Gopal Chandra Roy. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Churaibari Watch Post Police again searched out 14 cartons which contain 2,100 bottles of cough syrup from a vehicle bearing number HR37E4232.
East Agartala police again arrested 3 Bangladeshi nationals who came to the state illegally. Police arrested them from Chandrapur ISBT. Indian rupee cash, Bangladesh taka cash and a mobile phone were recovered from the Bangladeshi. Again, a man was severely injured in a road accident with a scooty on Wednesday night. West Agartala police immediately rushed to the spot after the news of the incident was sent to them. This incident took place at the M flyover area. Corpse of Karim Khan from Melagar Indranagar area was finally recovered floating at Gumati River of Melagar Grantali area after 3 days on Thursday. Melagar police were immediately informed after the recovery of the body. To cover up their own failure on Thursday, engineers working in the power department staged a protest in front of the Power Corporation office at Banamalipur in the capital. AGM of Power Department Mita Shaha and others were present. State BJP President Rajiv Bhattacharjee paid house-to-house visit at Banamalipur Constituent Assembly area on Thursday. During his visit, he tried to learn the problems faced by the people during the cyclone. Bringing to you the news of the day. AMC Mayor Deepak Mazumdar, Commissioner Shailesh Kumar Yadav, Secretary of Health Department Kiran Gite, Director of Health Department Dr. Sanjeev Debarma and others visited the PEP building of the Public Works Department at Jackson Gate in the capital on Thursday. Agartala Municipal Corporation plans to open a civil hospital for the residents of Agartala. And for the reason, AMC Mayor Deepak Mazumdar, Commissioner Shailesh Kumar Yadav, Secretary of Health Department Kiran Gite, Director of Health Department Dr. Sanjeev Debarma and others visited the paved building of the Public Works Department at Jackson Gate in the capital on Thursday. During the interaction with the media, Health Department Secretary Kiran Gite told that Agartala Municipal Corporation has proposed to open a separate hospital. This plan has been taken to further improve the quality of health services. AMC will manage this civil hospital. However, the State Health Department will provide all kinds of support. He also said that there are 6 urban PHC centers in Agartala city. Besides, it has more than 40 sub-centers. These centers will be linked with civil hospitals in coming days. This civil hospital will be made on the model of sub-district hospital. আগরতলা শহরবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের কিছু পরিকল্পনা আছে। তো হেলথ ডিপার্টমেন্ট আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলা সিভিল হসপিটালের একটা আমরা পরিকল্পনা করছি। তো সেটা খতিয়ে দেখতে কোথায় কোথায় করা যাবে সেটা নিয়ে আমরা আজকে এই বিল্ডিং আমরা দেখাশোনা করছি। আমাদের যে রাজ্যের যে দুটো হাসপাতাল গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হসপিটাল এবং আইজিএম, এখানে ডেলি ওপিডি প্রচুর ভিড় হচ্ছে। যে আমাদের জিবি হসপিটালের মধ্যে প্রায় 2000 থেকে বেশি ওপিডি হয়, আর আইজিএম হাসপাতালে 1200 পর্যন্ত ওপিডি হয়। এই দুটো হসপিটাল আমরা সুপার স্পেশালিটির জন্য আমরা ব্যবহার করতে চাই। আর যে আগরতলা শহরের যারা ডে টু ডে যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি যে হেলথ কেয়ার, সেটা আমরা সেপারেটলি আমরা করতে চাই। তো সেটা আমাদের পরিকল্পনা আছে। তো আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মেয়র সাহেব আছেন, কমিশনার সাহেব আছেন, ওনাদের যে কর্পোরেশন মিটিং মধ্যে ডিসকাশন করবেন আর ওনারা প্রস্তাব দেবেন। তো যেভাবে প্রস্তাব আসবে সেভাবে আমরা আগামীকালে আমরা দেখব। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনি দেখেছেন গত কয়েকদিন যাবৎ আগরতলা শহরের প্রত্যেক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান মধ্যে উনি ভিজিট করছেন।
স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। তো আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমরা বিচার বিনিময় করেছি। আগরতলা শহরের জন্য একটা আলাদা একটা হসপিটাল অলরেডি ওনার আরবান 6 আরবান পিএইচসি আছে আর প্রায় 40 থেকে বেশি সাব সেন্টার আছে। তো সেটা এই হসপিটালের সঙ্গে লিঙ্ক হবে। তো আমরা চেষ্টা করব এই যে প্রজেক্ট আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা আগামী দিন রূপায়ণ করব। কিন্তু যদি হসপিটাল হবে তখন দায়িত্বে থাকবে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, মানে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এই হসপিটাল চালাবে আর হেলথ ডিপার্টমেন্ট ওনাকে প্রথম কিছু বছর আমরা ওনাকে সহায়তা করব। শুধু ওপিডি আমরা দেখবো এটা এখানে কি কি করা যাবে, যেভাবে এখানে জায়গা হবে, যেভাবে এখানে ডক্টর আর যে পরিষেবা দেওয়া যাবে। তো আমরা He also said that the state government is giving importance to development of health services. The number of patients in GB and IGM, the two referral hospitals in the state, are increasing day by day. Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. West Tripura District Returning Officer Dr. Vishal Kumar visited the counting hall of Umakanta School on Thursday along with the political leaders. During his visit, West Tripura District SP Dr. Kiran Kumar K was along with him. Later speaking with the media, West Tripura District Returning Officer Dr. Vishal Kumar said that initiatives has been taken with proper measures to conduct the vote counting of the election on 4th of June at Umakanta School. इसमें काउंटिंग रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है और जो सिक्योरिटी है इसके बीच में बात हुई और सभी से हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के साथ लेकर अच्छे से ये काउंटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। आज जो ओपोजिशन का दल का कौन लीडर था सर? आज कैंडिडेट्स की तरफ से उनके एजेंट आए हुए थे। श्री बलाई गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, श्री प्रशांत जी INC से और कई कैंडिडेट्स भी आए हुए थे और सभी ने हमें सहायता देने का, हमारे साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। जैसे कि इनर कॉर्डन में हमारा सेंट्रल फोर्सेस रहेगा और मिडिल कॉर्डन में TSR और आउटर कॉर्डन में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस रहेगा। इसके अलावा हम लोगों ने बैरिकेड्स बनाया है। 100 मीटर का जो है उसके अंदर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, ओनली पेडेस्ट्रियन है। और जो 100 मीटर ये है वो आइडेंटिफाई करके कौन कौन पार्टी कहाँ रहेगा वो अभी मीटिंग में क्लियर हो गया है। और उधर बैरिकेड्स होगा और उनके जो डेसिग्नेटेड पर्सन है वही अलाउड होगा और स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा उसके दिन। जो ऑलरेडी बोल दिया क्या क्या आइटम्स लेके आ सकते हैं, क्या क्या बैंड आइटम्स है वो अच्छे से समझा दिया है। और उनका ID कार्ड और फॉर्म 17C कुछ है वो समझा दिया है, वो सिर्फ वही अलाउ करेंगे। ऐसे तगड़ा अरेंजमेंट। टोटल कितना फोर्स रहेगा सर उस दिन? फोर्स तो मतलब हम लोग इतना डिटेल में सफिशेंट फोर्स है जो चाहिए एक्स्ट्रा काउंटिंग के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए। और बाहर भी हम लोग जो सेंसिटिव लोकेशन आइडेंटिफाई किया है उधर भी फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा। फुट पेट्रोलिंग और व्हीकल पेट्रोलिंग सभी हम लोग डिटेल में अरेंजमेंट पीसफुली होगा। Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. Foundation Day of CITU organization was celebrated at CITU office at Melar Mart in the capital on Thursday. CITU State President and former Minister Manik De, Shamar Chakraborty, Pansali Bhattacharjee and others were present. On the occasion of the Foundation Day of the organization, a discussion meeting was organized at the CITU office. While discussing in this meeting, State President of the organization Manik De said that CITU is a fighting organization. Unity is very important in the labor movement. There is no success in the movement without unity.
এই উন্মুক্ত করার ফলে বিদেশি পুঁজি আমাদের ভারতবর্ষের বাজার দখল করে নিয়েছেন এবং বিদেশি পুঁজি এখানে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারিত করেছেন। ফলটা কি দাঁড়িয়েছে? দেশের অর্থনীতি যেটা ছিল সেটাকে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এখন পুঁজির ধর্ম কি? পুঁজির ধর্ম জনস্বার্থ না, পুঁজির ধর্ম মুনাফা। যে পুঁজির ধর্ম জনস্বার্থ না, যে পুঁজির ধর্ম মুনাফা, মুনাফা এমন জায়গায় নিয়ে যায়, মুনাফা 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 ছাড়া কিচ্ছু বুঝে না। তখন তার জনদরদি থাকে না, মানুষের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না, তাকে উন্মাদ তৈরি করে দেয়। আমার ভারতবর্ষে আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি এই নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতা আসার পর এই নয়া উদারবাদী অর্থনীতি ভারতীয় পুঁজিকে উন্মাদ তৈরি করে দিয়েছে, উন্মত্ত করে দিয়েছে। এবং এই উন্মাদের দলের হাতে আজকে অবস্থাটা কি? এই সমস্ত যারা পুঁজির উন্মাদনা তৈরি করেছেন তাদের জন্য আজকে আদানি আম্বানির মতো লোকরা দেশটাকে গ্রাস করে নিয়েছেন। তারা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছেন, তারা রাষ্ট্রনীতিতে হস্তক্ষেপ করছেন, তারা অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করছেন, তারা সরকার নিয়ন্ত্রণ করছেন। কে আসবে, কে বসবে, কে যাবে, সবটা নিয়ন্ত্রণ চলে গেল কিছু পুঁজিপতির হাতে। দেশীয় জনগণের হাতে তার যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এটা রইল না। এবং কারাতে রইল সবটা ওই পুঁজিপতির হাতে চলে গেছে। এরা সবটাকে এখানে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলেন। ফলশ্রুতিতে আজকে কি? শিল্প, আমার দেশের শিল্প চটকল স্তব্ধ হয়ে গেছে। অল্প কয়েকটা চালু আছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী পরিবার অনাহারে মারা গেছে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে, প্রাপ্য অর্থ পায়নি। স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের দেশে স্টিল ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো হেভি ইন্ডাস্ট্রি কে করেছে? বিদেশি পুঁজি কোনো কারখানা করেনি। পরে দু চারটা করলে করতে পারে। মূলত আমাদের দেশের স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট শাসিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারা টাকা দিয়েছিলেন, নেহেরু প্রস্তাব করেছিল আমার দেশে প্রচুর কাঁচামাল আছে কিন্তু আমার টাকা নেই, আমাকে সাহায্য করুন। নিঃশর্তে টাকা দিয়েছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট শাসিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। আমাদের দেশে দুর্গাপুর, ভিলাই, এই যে বড় যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে উঠেছে তার পেছনে সবচেয়ে অবদান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদের অর্থে এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে উঠেছে। আজকে সেই শিল্প বালিকানা কারাতে, বালিকানা একটা ভালো অংশ চলে গেছে বেসরকারি শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে, বেসরকারিকরণের দিকে চলে গেছে। আমরা লক্ষ্য করলাম সেখানে এই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে যেগুলো ছিল, ধরুন গাড়ি তৈরি কারখানা থেকে শুরু করে এগুলো ছিল আগে সেন্ট্রালাইজ, মাইন্ড্রো, অশোক লেল্যান্ড, তারপর আমাদের মারুতি কোম্পানি, এই জাতীয় যে কোম্পানিগুলো ছিল এটা ভারতবর্ষ বেশ। Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. Food Minister Santokh Chowdhury visited the Pioneer Flour Mill adjacent to Uzha Bazar on Thursday afternoon and examined various issues related to the process of food processing and preservation. Speaking with the media, Minister Santokh Chowdhury said that the State Department of Food and Public Procurement strives to deliver proper and quality food items to the people through fair price shops in the state. Wheat is given to flour mills for ration for supply to fair price shops by the Food Department of Tripura government. In return, the flour mills supply flour to the state government. আমাদের রাজ্যে পিডিএস অর্থাৎ রেশন শপের মাধ্যমে যে আটা, ময়দা, সয়াবিন এগুলো প্রদান করা হয় সাবসিডাইজড রেটে, তা যারা ম্যানুফ্যাকচারার, যারা এগুলোকে তৈরি করে, প্রস্তুতকারক কিছু মিল রয়েছে। তো আমাদের এয়ারপোর্টস্থিত একটা মিল রয়েছে, যাতে আমরা সকালে গেলাম, ভোজনগর গেলাম। আজকে এখানে আমরা সিস্টার এই কোম্পানিতে এসেছি, ডাইরেক্টর ফুড, এডিশনাল ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। এবং আজকে সারাদিন আমরা এই মিলগুলোকে ঘুরে কোথায় কিভাবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে, গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা সেই জিনিসগুলো আমরা দেখছি। এবং আমাদের রাজ্যে যে পিডিএস সিস্টেম, এটা ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য থেকে খুব শক্তিশালী সিস্টেম। আপনার ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য রয়েছে যেখানে পিডিএস সিস্টেম নেই, কিন্তু আমাদের রাজ্যে এই পিডিএস সিস্টেমটা যথেষ্ট শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ এবং মানুষ প্রতিনিয়ত কম দামে সাবসিডাইজড রেটে অনেক জিনিস তারা পাচ্ছে। আর এই যে মিলগুলো,
এই মিলগুলো হওয়ার সুবাদে আপনার শুধু জিনিস তৈরি নয়, আমাদের এখানে একটা বড় এমপ্লয়মেন্ট তারা প্রদান করছে। কারণ সরকারি চাকরি আপনারা জানেন সবাইকে দেওয়া সম্ভব নয়, বিভিন্ন ধাপে তারা এমপ্লয়মেন্ট এগুলো প্রদান করছে। এবং আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর রয়েছে, সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা আরও বেকারদের কাছ থেকে বা রাজ্যের যারা এন্টারপ্রেনিয়ার, যারা শিল্পতে উদ্যোগী হতে চায়, তাদেরকেও আমরা সেখানে আহ্বান জানাই যে যারা আরও শিল্প যেন হয়, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আরও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তো আজকে খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে আমরা এখানে এসেছি, খুব রোবাস্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার যাকে বলে, তাদের খুব সুন্দর ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সিস্টেম্যাটিক, সফিস্টিকেটেড মেশিন, মডার্নাইজড মেশিন, যার মাধ্যমে আপনার গম থেকে আটা বেরোচ্ছে, ময়দা বেরোচ্ছে, সুজি বেরোচ্ছে, আমাদের সয়াবিন আলাদা রয়েছে, বা বিভিন্ন মিলগুলোতে যে আমরা গেলাম একই কায়দায় তারা এই জিনিসগুলো করছে। আমাদের রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য হচ্ছে তাদের পাশে থেকে আগামী দিনে তাদেরকে প্রমোট করা এবং আরও তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা, যাতে করে আরও তারা আগামী দিনে সামনের দিকে তাদের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সুদৃঢ়ভাবে, সাবলীলভাবে, মসৃণভাবে। এবং এটা রাজ্য সরকার এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও, আমাদের প্রধানমন্ত্রীও, আপনারা জানেন যে মেক ইন ইন্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া, যে স্টার্ট আপ, স্ট্যান্ড আপ, এই যে জিনিসগুলো, এগুলো আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই সেগুলো শুরু হয়েছে। এবং আমাদের রাজ্য, আমাদের সরকার আসার পর আমাদের সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে, যেখানে আগে একটা শিল্প বা এন্টারপ্রেনিয়ার অনেক জায়গায় যেতে হতো একটা শিল্প স্থাপন করতে গেলে, এখন টিআইডিসির মাধ্যমে সেই জিনিসটা আপনার খুব ইজিলি করা যাচ্ছে। তো আমরা আগামী দিন এটাকে আরও শক্তিশালী করব, যাতে করে এই রাজ্যের শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা আরও উন্নতির দিকে যেতে পারি এবং কর্মসংস্থানের একটা বিশাল যেন একটা ক্ষেত্র সেখানে এটা পরিণত হয়। তো এটাই আজকে আমরা পরিদর্শন করলাম এবং তাদেরকে আমরা, যারা এখানে আছেন, এখানে সিস্টারের কর্ণধার আছেন, আমাদের বাকি যারা আমরা গেলাম সেখানে, তাদেরকে আমরা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। সরকার তাদের পাশে থাকবে এবং আগামী দিনে এই রাজ্যের উন্নয়নে আমরা একসঙ্গে কাজ করব। সবাইকে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, হীরের নেকলেস, শুভ